Good morning everyone. So let us start our class of sets. So we were discussing the second section of question number 1, number B. Until question number B we have done. Right, today question number C. Today question numbers, that is number 1, second section, question number C, solution. And what we have to prove? A intersection B minus C is equal to A intersection B minus A intersection C. We have to prove that A intersection B minus C is equal to A intersection B minus A intersection C. This we have to prove, right? This question is slightly complicated in algebraic method. Slightly. ঠিক আছে, এটা দুটা স্টেপ অলপ এলজেব্রিক মেথডত কমপ্লিকেটেড আছে, ঠিক আছে, নহলে মিলিব নিবিচাৰে একচুয়ালি। আই উইল শো ইউ হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম ইন দিস কোয়েশ্চন। যদি একদম সিম্পল কে করা, বেসিক ওয়ে দি করা, অ্যানসার নোলাব। চাবা, এ ইন্টারসেকশন বি মাইনাস সি, সাপোজ ডিফারেন্স আছে, ডিফারেন্স ল ইউজ কৰি দিব। দ্যাট ইজ এ ইন্টারসেকশন বি ইন্টারসেকশন কি হৈ যাব, সি কমপ্লিমেন্ট। ব্র্যাকেটৰ বাহিৰত নাযাব দেই, সিৰ ওপৰত যাব, সি কমপ্লিমেন্ট, ঠিক আছে। দেন হোৱাট, then yato intersection tato intersection looks like associative law only. तो associative law लगाले तो काम ही नहीं दिबो तो so yato a আছে tato a আছে, তোমার তো distributive law লাগাবই লাগিব। তুমি যদি by force যদি distributive law use করা, still you see there is problem. So a intersection b intersection a intersection b intersection, then again a intersection c complement. So a intersection b yat intersection complement to ako namai diya yat. So see, this is what we get, a intersection b intersection a minus c, ulta kiba yat intersection lage yat ahi gol difference, yat difference lage yat ahi gol intersection. So ekdom jodi simple way koribo bisara, yar answer nolabo. So how should we solve them? yat slightly duta trick ase, duta tinta step ot olop trick ase, then normally kora answer olabo, thik ase. So LHS is a intersection b difference c, then we have to use difference law, that is difference law, which is equal to, then what, now this step, a step to sabaki koribo lagibo, we will use associative law over here. Okay, we will use what now, a intersection b, we'll shift the bracket second and third ot ase, ami first and second ot use korim, a intersection b intersection c complement. This law is known as associative law. Basic question nai jod associative law iman use hoy, but a question to associative law use hobo, thik ase na, associative law. Done. Etia ahibo tricky part ki a intersection b kele koile, because eta intersection b ase, thik ase. Now the tricky part, you have to bring a phi over here, phi anile intersection dibo nwara, intersection dile to phi hoy jabo. So you have to bring union, phi union a intersection b intersection c complement, and this is known as what, phi as a identity law, right? Identity law. Done. Problem ek mana, there is one more step, tricky part. See, you have to bring b here, not a. b anibo lagibo, a anile answer nolabo, kintu check kori saba pora, a anile answer nolabo, you have to bring b only, remember. Try কৰি চাব পাৰা, ঘৰত ট্ৰাই কৰিব পাৰা, ঠিক আছে। ইন প্লেস অফ ফাই আই উইল রাইট বি ইন্টারসেকশন ফাই, আকৌ ইউনিয়ন দিব নোৱাৰা, ইউনিয়ন দিলে ফাই নহয়, আমাৰ ফাই আছে ইয়াত। সো তোমাৰ ইন্টারসেকশন দিব লাগিব, ঘৰত ট্ৰাই কৰিছো, এ ইন্টারসেকশন দি এনসার ওলাব, বি ইন্টারসেকশন ফাই। ইন প্লেস অফ ফাই আই উইল রাইট বি ইন্টারসেকশন ফাই, ইউনিয়ন সেম থিং again, a intersection b intersection c complement. This is also known as what law, identity law. Identity law. Done. One more step, step number 1 tricky, step number 2 is also tricky, step number 3, this step you also have to keep in mind. This step is what, b intersection in place of this phi, now I will write what, a intersection a complement. This you have to make it right. Okay, b yat anibo lagibo, yat a anile no hobo, yat a anile answer ni milibo, you have to bring b here. ঘৰত ট্ৰাই কৰা, এবাৰ ঘৰত, ঠিক আছে না, এবাৰ পৰীক্ষাত ভুল হোৱাৰ আগত ঘৰতে এবাৰ ভুলটো কৰিছো, এ লিখি ট্ৰাই কৰা, শুনি এনসাৰ নোলাব চাবা। সো বি লিখি কৰিব লাগিব, ঠিক আছে না, ইয়াত আনিব লাগিব,
ইয়াত আনিব লাগিব ইন প্লেস অফ phi a intersection a complement a এটো phi এর জায়গা তুমি ইয়াত a intersection phi লিখিব নোৱাৰা in place of this phi you have to write a intersection a complement only and only then you will get the answer union same thing you write that is a intersection b intersection c complement right this is also what law in place of phi I have written a intersection a complement this is known as complement law right so complement law right इथे या तो intersection both intersection again I have to use what associative law so this will be b intersection a complement what law is this law is associative law okay associative law done इथे चेक करा यात আছে b intersection a ইয়াত আছে a intersection b सेम थिंग হয় অকল ইয়াত উল্টাকে লিখা আছে আর আমার a intersection b লাগে সো এটুক মই ঘুরালে মানে কি লয় কমিউটেটিভ ল সো ইন প্লেস অফ দিস b intersection a মই কি লিখিম ইয়াত a intersection b লিখিম a intersection b intersection a complement and what law is this law is commutative law right ঘুরাই দিলে কি ল হয়ে যাব commutative law done এতিয়া চেক কৰা ইয়াতো আছে ইন্টারসেকশন ইয়াতো আছে a intersection b ইয়াতো আছে a intersection b মানে a intersection b কি হ'ব কমন হ'ব অপোজিট অফ দা ডিস্ট্রিবিউটিভ ল হয় অকল আমি উল্টাটো ইউজ কৰি থাকো এবাৰ নেক্সট বেটার উল্টাটো ইউজ কৰি আছো ইউজুয়ালি আমি কেনেকৈ ইউজ কৰো ডিস্ট্রিবিউটিভ ল a intersection সাপোজ b ইউনিয়ন c আমি কি লিখো তেতিয়া হলে আমি লিখো a intersection b ইউনিয়ন আমি লিখো a intersection c এবাৰ উল্টাটো লিখিম এবাৰ কি লিখিম ইয়াত a আছে ইয়াতো a আছে আমি a টু কমন লম ঠিক আছে না দিস ইজ অলসো ডিস্ট্রিবিউটিভ ল বাট আমি ইউজুয়ালি ইয়াৰ পৰা এটো লিখো এবাৰ ইয়াৰ পৰা এটো লিখিম ঠিক আছে না মানে কমন লোৱা টাইপ বুজাই আছে ইয়াত কমন লোৱা আছিল মাল্টিপ্লাই কৰা হল দিস ইনটু দিস প্লাস দিস ইনটু দিস ঠিক আছে না এবাৰ উল্টা এবাৰ কমন লম a কমন লম তো সিমিলারলি a intersection b কমন মানে কি a কমন এই ইন্টারসেকশন কেটা কত আহিব বাহিৰত আহিব এই ইন্টারসেকশন কেটা কত আহিব ইন্টারসেকশন কেটা বাহিৰত আহিব ঠিক আছে কি থাকি যাব a কেটা কমন লম a কেটা কমন আহি যাব ইয়াত ইন্টারসেকশন কেটা বাহিৰত আহিব ইয়াত ঠিক আছে কি থাকি যাব ইয়াত থাকি যাব b ইয়াত কি থাকি যাব c b আৰু c আৰু কি ইউনিয়ন সিমিলারলি ইয়াত কি থাকি যাব a কমপ্লিমেন্ট ইয়াত কি থাকি যাব c কমপ্লিমেন্ট আৰু কি থাকি যাব ইয়াত থাকি যাব আমাৰ কি union right কিবা ভুল হল নেকি a intersection b intersection will come out yes then ইয়াত কি থাকি যাব union থাকি যাব right this is known as distributive law done so next part কি হ'ব next part ইয়াতো কমপ্লিমেন্ট আছে কমপ্লিমেন্টক বাহিৰত লৈ যাম হেতু কি ল থাকে যে দুটাৰ ওপৰত কমপ্লিমেন্ট থাকে কমপ্লিমেন্টক কমন লোৱা হয় that is known as what de Morgan's law so we will use de Morgan's law okay so it is equal to a intersection b intersection a আৰু c কমপ্লিমেন্টক মই কি লম কমন আউট কৰিম ইয়াত তেতিয়ালে ইউনিয়ন টু চেঞ্জ হ'ব ইউনিয়ন টু কি হৈ যাব লগালগ ইউনিয়ন টু কি হ'ব ইন্টারসেকশন হ'ব that is known as what law that is known as de Morgan's law very very important law যেতিয়া কমপ্লিমেন্ট টু কমন লোৱা হয় ইউনিয়ন টু ইন্টারসেকশন হয় আৰু ইন্টারসেকশন টু কি হয় ইউনিয়ন হয় সিমিলারলি যেতিয়া কমপ্লিমেন্ট টু দি দিয়া হয় ইন্টারসেকশন টু ইউনিয়ন হয় আৰু ইউনিয়ন টু কি হয় ইন্টারসেকশন হয় that law is known as what law de Morgan's law okay I have to check what was the right hand side কি আছিল right hand side আমাৰ কি আছিল আমাৰ right hand side আছিল a intersection b আছিল a intersection b আহিলে a intersection c আছিল a intersection c আহিলে in place of this intersection I need what in place of this intersection I need difference so কি কৰিম a complement to whole complement হয় এটো সিঙ্গেল কমপ্লিমেন্ট নহয় ব্র্যাকেট দিয়া আছে whole complement হয় এই কমপ্লিমেন্ট যদি মই ইন্টারসেকশনৰ ঠাইত নমাই দিও তেতিয়ালে কি হৈ যাব आंसर মিলি যাব ডিফারেন্স ল which is equal to
A intersection B A complement to ইয়াত নহয় ইয়াত নমালে তো লাস্ট লাইনটো হৈ যাব ঠিক আছে না ইয়াত নমাব নোৱাৰা সৰি ইয়াত নমাব নোৱাৰা বিকজ ব্ৰেকেট দিয়া আছে এটো হোল কমপ্লিমেন্ট হয় এটো ইয়াত নামিব তেতিয়ালে মাইনাস কি থাকিলে A intersection C this will be what this will be difference law this will be difference law which is equal to what which is equal to our right hand side so therefore I can say what therefore A intersection B minus C will be equal to A intersection B minus A intersection C and our maths is finished. So a question to na algebraic method the all complicated and complicated where this part to this part prothomor yat ki dibo lagibo phi tapa saba yat B intersection phi e dibo lagibo নহলে answer ওলাবো A to phi জায়গাটা কি লিখিব লাগিব A intersection A complement after this to normal laws বিলাক use হয় যেনে কি ইয়াত associative law use হৈছে ইয়াত associative law use হৈছে ইয়াতো intersection সেটো তো বুজিবলৈ ইজি হয় ঠিক আছে ইয়াত B intersection A আছে ইয়াত A intersection B আছে ঠিক আছে এটো কমুটেটিভ ইউজ কৰিব লাগিব ইজি হয় ইয়াতো A intersection B ইয়াতো A intersection মানে কমন লব লাগিব দ্যাট ইজ অলসো ডিস্ট্রিবিউটিভ ল সো কমন ললো ইয়াত থাকি গল A complement ইয়াত থাকি গল কি C complement ঠিক আছে না দ্যাট ইজ ডিস্ট্রিবিউটিভ ল কমপ্লিমেন্ট তো কমন আউট কৰিলো এটো ইজি হয় ডি মর্গেনস ল কমপ্লিমেন্ট তো ইন্টারসেকশনৰ ঠাইত আনিলো দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট একেটা ল ইজি হয় এ তিনটা পার্ট এই যে আইডেন্টিটি ল এন্ড কমপ্লিমেন্ট ল ইয়াত ফাই দিব লাগিব তাপা কি দিব লাগিব ইয়াত এ ইন্টারসেকশন ফাইও ফাই হয় কিন্তু এ দিব নোৱাৰা ইয়াত সিমিলারলি এ ফাই জায়গা তুমি বি ইন্টারসেকশন বি কমপ্লিমেন্ট লিখিব নোৱাৰা ইয়াত তোমাৰ এ ইন্টারসেকশন এ কমপ্লিমেন্টে লিখিব লাগিব সো এই তিনটা স্টেপৰ কাৰণে কি হয় এই কোৱেশ্চনটো এলজেব্ৰিক মেথডৰ অলপ কি হয় ক্ৰিটিকাল হয় সো যদি বিচাৰা এলজেব্ৰিক কৰিব পাৰে এলজেব্ৰিক মেথড দি কোনো প্ৰবলেম নাই বাট ইউ ক্যান অলসো গো উইথ ডিফারেন্স ল সরি কি কয় ডেফিনেশন মেথড you can also try this question by definition method okay eto note koi lua jodi bhal lage koriba ei method di jodi bhal na lage jodi ketiaba method mention kori diye je eto algebraic behavior exam ot koribo lagibo tetia ki tetia to upay nai but jodi bisara method mention nai kora jehetu amar question ot so if we want we can also solve this question by what we can solve this question by definition method also let us try to solve this question by definition method so question number C right question number C solution this time we will not use algebraic method we will solve it by definition method so our question হয় A intersection B difference C আমাক দেখাব লাগে equal to A intersection B difference A intersection C মই ক'লো কেতিয়াবা কিছুমান question definition method দি ইজি হয় আৰু কেতিয়াবা কিছুমান question algebraic method দি ইজি হয় usually algebraic method এ বেছি ইজি কম লিখিব লাগে but last question to অলপ algebraic method কি হল long হল অলপ lengthy হল ঠিক আছে না এটো ফর ডিফারেন্স definition method দি কিমান lengthy হয় let us start let x belongs to A intersection B difference C এটো ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত আছে এটো বাহিৰত আছে না আগত ইন্টারসেকশন ব্রেক হ'ব ঠিক আছে না implies x belongs to A ব্রেক হ'ব ইয়াত and আহিব and x belongs to কি আহিব ইয়াত B difference C done implies x belongs to A and ইয়াত কি আহিব ইয়াত আহিব x belongs to B definition or difference or definition use কৰা and কি আহিব x does not belongs to C done এটা কি এতিয়া সোয়া since ইয়াতো A আছে আৰু ইয়াতো A আছে by force you have to apply what here distributive law okay so apply distributive law eto ki hobo eto hobo x belongs to A and x belongs to B eto and bahirot ahibo then x belongs to A and x does not belongs to C okay etia trick saba x belongs to A and x belongs to B so this is what this is nothing but x belongs to A intersection B and x belongs to A and x does not belongs to C it is nothing but x belongs to what A minus C but yet A minus C to nai so this is the trick ইয়াত এটা কথা তোমালোকৰ মনত ৰাখিব লাগিব কি কথা কথাটো এটো যে যদি x belongs to A difference B থাকে তেতিয়ালে আমি কি লিখো x belongs to A and x does not belongs to B ঠিক আছে ইয়াৰ আৰু এটা মিনিং আছে ইয়াৰ আৰু এটা মিনিং কি x if it is said that does not belongs to A intersection B
তেতিয়া তাৰ দুটা ৱে আছে এটা কি হয় এটা হয় x does not belongs to a and maybe x belongs to b এটাত থাকিলে তো নহব দুটাতে থাকিব লাগিব that means x does not belongs to a intersection b সবাদে ইয়াৰ মিনিং এটোও হয় x suppose a ত আছে কিন্তু x আছে b ত নাই ইয়াৰো মিনিং কি হয় x does not belongs to a intersection b ঠিক আছে আৰু এটা হ'ব পাৰে আৰু এটা কি হ'ব পাৰে x does not belongs to a আৰু x does not belongs to b x যদি a এর ভিতৰতো নাই x যদি b এর ভিতৰতো নাই তেতিয়ালে x a intersection b তো না থাকে এটো এটা পসিবিলিটি হয় x সাপোজ a এর ভিতৰত আছে কিন্তু x b এর ভিতৰত নাই তেতিয়াও ইন্টারসেকশন না থাকে x সাপোজ b এর ভিতৰত আছে কিন্তু x a এর ভিতৰত নাই তেতিয়াও কিন্তু ইন্টারসেকশন না থাকে সো এটো তো বুজিলা সাপোজ এটো চালা ইয়াৰ মিনিং কিন্তু এটো ওলাই দে x belongs to a minus b আর এটো যদি মই উল্টাকে লিখো তেতিয়ালে ইয়াৰ মিনিং কি ওলাই x belongs to b minus a ওলাই ঠিক আছে এটো ইগনোর করা এটো ফোকাস যদি করা তো সাবা যে ইয়াৰ দুটা মিনিং আছে one I can write x belongs to a minus b x belongs to a minus b second I can also use x does not belongs to a intersection b আর মোর কি লাগে মোর ইন্টারসেকশন লাগে মোর ইয়ার মাইনাস সাইন আনিব না লাগে সো হোয়াট I will use here I will use x belongs to লিখো belongs to লিখিলে কি লিখিব লাগিব a minus c লিখিব লাগিব মই belongs to লিখো মই কি লিখিম মই লিখিম does not belongs to দিয়া কি আনি যাব ইয়াত a intersection c আনি যাব does not belongs to a intersection c বুজিলা belongs to লিখিলে a minus c আহিব belongs to লিখি দিলে a minus c আহিব কিন্তু does not belongs to লিখা তেতিয়া আকৌ a intersection b আহিব এই কথাটো মনত ৰাখিবা দে and the অকল intersection নহয় and the difference আহিব পাৰে আর does not belongs to থাকিলে এনেকৈ এটা belongs to আর does not belongs to difference নহয় কেতিয়াবা intersection লিখিব লগা হ'ব পাৰে ঠিক আছে মনত ৰাখিবা কথাটো so then what then এতিয়া কিন্তু কি সাইন লাগে আকৌ মাইনাস সাইন লাগে ধ্যান দিবা x belongs to the first set and x does not belongs to the second set x belongs to the first set and x does not belong to the second set এবাৰ আকৌ আমি ইন্টারসেকশন ইউজ নকৰো এবাৰ আকৌ আমি ডিফারেন্সৰ লজিক ইউজ কৰিম মানে মাইনাসৰ লজিক ইউজ কৰিম দ্যাট ইজ x belongs to লিখিম আৰু কি লিখিম a intersection b minus a intersection c ইয়াত আকৌ আমি কিন্তু ইয়াত আকৌ কি লজিক ইউজ কৰিছিলো ইয়াত a and does not আছে ইয়াত belongs to does not belongs to আছে আমি মাইনাস ইউজ নাই কৰা আমি does not belongs to লিখি ইন্টারসেকশন লিখিলো ইয়াত আকৌ belongs to does not belongs to আছে ইয়াত আকৌ আমি কি লিখিলো belongs to লিখি ইয়াত কি ইউজ কৰিলো মাইনাস ইউজ কৰিলো as per the requirement of question তোমাৰ এই দুটা লাইন চাব লাগিব এটোৰ মিনিং মাইনাসও বুজায় ইন্টারসেকশনও বুজায় অকল মাইনাস বুজালে কিন্তু belongs to দিব লাগিব belongs to কিন্তু যদি ইন্টারসেকশন লিখিব লাগে তো does not belongs to দিব লাগিব ইন্টারসেকশন কেলে লিখিলো বিকজ কোয়েশনত ইন্টারসেকশন দিয়া আছে ইয়াত কোয়েশনত মাইনাস দিয়া আছে তো আমি মাইনাস লিখিলো আর ইয়াত belongs to দিলো ঠিক আছে এতিয়ালৈকে কোয়েশন ফিনিশ নাই হোৱা এতিয়ালৈকে কিমান কোন আছে এতিয়ালৈকে হৈছে অকল a intersection b difference c is a subset of a intersection b minus a intersection c এতিয়া আকৌ মই উল্টাকে কৰিব লাগিব বাট আমি চাও যে উল্টাকে যে আমি কৰিম এটো এক্স্যাক্টলি ৰিভার্স হয় নেকি এক্স্যাক্টলি ৰিভার্স হলে আমি কি কৰিব পাৰিম both way implication ইউজ কৰিব পাৰিম বাট সব কোয়েশন কিন্তু এক্স্যাক্টলি ৰিভার্স নহয় মই বহুত স্টুডেন্টক দেখিছো জাস্ট কিদি লগাই দিয়ে both way implication বি শিওর ওকে সব কোয়েশনত নহয় কিন্তু উল্টা মই যেনেকৈ মই কলো x belongs to a হলে x belongs to a union b হয় কিন্তু তার উল্টাটো ভুল হয় x belongs to a union b হলে x belongs to a নহবও পাৰে উল্টাটো কারেক্ট নহয় সো কিন্তু সাবা যত তো জিটি ইললজিক্যালি both way implication লগাই নিদিবা লিখাৰ আগত আমি আগত ক্যালকুলেট কৰিম যে ঠিক আছে নাই সে লেট আস ফর एग्जांपल মই এটো দি স্টার্ট কৰিলো ওকে স্টার্ট কৰাত কোনো প্ৰবলেম নাই মই এটো দি স্টার্ট কৰিলো ঠিক আছে রাইট হ্যান্ড সাইড দি মই স্টার্ট কৰিলো এ লাইনটোৰ পিছত এ লাইনটো লিখিব পাৰিম এ লাইনটোৰ পিছত এ লাইনটো লিখিব পাৰিম না নোৱাৰিম তো ডিফারেন্স হয় ডিফারেন্স ল হ'ব belongs to this and does not belongs to this yes a line to পিছত a line to লিখিব পৰা যাব কোনো প্ৰবলেম নাই তাত a line to পিছত এক্স্যাক্টলি a line to লিখিব পৰা যাব না যাব লেট আস সি ইন্টারসেকশন আছে এন্ডত ব্রেক হ'ব কারেক্ট এন্ডৰ জায়গাত এন্ড আছে does not belongs to a intersection c আছে এতিয়া ধ্যান দিবা এই কথাটো x belongs to সব কনসেপ্ট ক্লিয়ার কৰিবা x does not belongs to কি দিয়া আছে a intersection c আছে ইয়াত দুটা লজিক আছে হয় সরি তিনটা লজিক আছে যেনেকৈ মই কলো x belongs to a হ'ব পাৰে and x does not belongs to c হ'ব পাৰে x does not belongs to a হ'ব পাৰে and x belongs to c হ'ব পাৰে বা x does not belongs to a হ'ব পাৰে and x does not belongs to c হ'ব পাৰে তিনটা পসিবিলিটিজ আছে ইয়াত
সো আমি এক্সেক্টলি শিওৰ নে এই ষ্টেপটো পা যেতিয়া মই এই ষ্টেপটো লিখিব যাম যদি উল্টাকৈ কৰিব লাগে শিওৰলি এইটোৱে হ'ব নেকি বাকী দুটা কি হ'ব নোৱাৰে নেকি বাকী দুটা হ'ব নোৱাৰে কেলে হ'ব নোৱাৰে কেনেকৈ গম পালোঁ বাকী দুটা হ'ব নোৱাৰে বুলি বিকজ এই লাইনটোত লিখা আছে যে এক্স মাষ্ট বিলংছ টু এ এই লাইনটোত অলৰেডি ক্লিয়াৰকৈ লিখা আছে যে এক্স কিন্তু এত থাকিবই লাগিব এজ পাৰ এক্স বিলংছ টু এ ইণ্টাৰছেকশ্যন বি এক্স মাষ্ট এ ইন এ এক্স যদি মাষ্ট এ ইন এ হয় তেতিয়াহ'লে সৰি এইটো নহ'ব এক্স যদি মাষ্ট বিলংছ টু এ হ'ব হয় তেতিয়াহ'লে এইটোৱে হ'ব আমাৰ এক্স বিলংছ টু এ এণ্ড এক্স ডাজ নট বিলংছ টু চি হ'ব এক্স ডাজ নট বিলংছ টু চি কেলে হ'ব বিকজ ইয়াৰ ডাজ নট বিলংছ টু আছে তাৰ মানে ইয়াৰ পৰা যদি আমি গম পাই আছোঁ এক্স বিলংছ টু এ হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতো এক্স বিলংছ টু এ হ'ব কিন্তু এক্স বিলংছ টু চি হ'ব নোৱাৰে বিকজ ইয়াত ডাজ নট বিলংছ টু দিয়া আছে তাৰ মানে এই ষ্টেপটো পৰা আমি এই ষ্টেপটো যাব পাৰিম এইটো লিখিব পাৰিম এক্সেক্টলি ইয়াতে ডাজ নট বিলংছ টু হ'ব কেলে হ'ব বিকজ ইয়াত এক্স বিলংছ টু এ হ'ব বিকজ ইয়াত এক্স বিলংছ টু এ হয় তাৰমানে এই ষ্টেপটো পাই ষ্টেপটো যাব পাৰিম দেন এই ষ্টেপটো পাই ষ্টেপটো যাব পাৰিম নে নোৱাৰিম এক্স বিলংছ টু এ ইয়াতো আছে এক্স বিলংছ টু এ ইয়াতো আছে এক্স বিলংছ টুকে আমি কি কৰিম কমন ল'ম এক্স বিলংছ টু এ কমন ল'লোঁ এণ্ড আৰু এণ্ড কেইটা আহি গ'ল বাহিৰত থাকি গ'ল এক্স বিলংছ টু বি থাকি গ'ল এক্স ডাজ নট বিলংছ টু চি আৰু এই এণ্ডটো ক'ত যাব এই এণ্ডটো ভিতৰত যাব ঠিক আছে নে য়েছ এই ষ্টেপটোৰ পৰা আমি এই ষ্টেপটো যাব পাৰিম দেন এই ষ্টেপটোৰ পৰা এই ষ্টেপটো যাব পাৰিম নে নোৱাৰিম এক্স বিলংছ টু এ ছেমে আছে এণ্ড ছেমে আছে এক্স বিলংছ টু বি এণ্ড এক্স ডাজ নট বিলংছ টু চি য়েছ আমি লিখিব পাৰিম এক্স বিলংছ টু বি মাইনাছ চি দেন ফাইনেলি এই ষ্টেপটোৰ পৰা এই ষ্টেপটো যাব পাৰিম নে নোৱাৰিম এক্স বিলংছ টু এ লিখা আছে এণ্ড এক্স বিলংছ টু দুটাতে বিলংছ টু আছে এণ্ড আছে আমি ইণ্টাৰছেকশ্যন লিখিবও পাৰিম দ্যাট মিনছ ইন দিছ কুৱেশ্যন আমি ডাইৰেক্টলি বাই কণ্ডিশ্যনেল ষ্টেটমেণ্টক ইউজ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে না চ' both way ইমপ্লিকেশ্যনক মই ইউজ কৰিম ইয়াত যাতে মোৰ এক্সামত টাইম ছেভ হয় ঠিক আছে না চ' both way ইমপ্লিকেশ্যন ইউজ কৰিলে ডাইৰেক্টলি মই ছাবছেট নিলিখি এইটোৰে মিনিং কি বুজাই আছে এ ছাবছেট বি ছাবছেট এ both way ইমপ্লিকেশ্যনৰ মিনিং এইটোৱে হয় চ' ডাইৰেক্টলি মই ইকুৱেল লিখিব পাৰিম A intersection B difference C will be equal to A intersection B difference A intersection C. So a question to definition method di অলপ কি হল short হল exam time save হল আৰু algebraic method di কিন্তু এই question টো long হল but other question বিলাক কি হল algebraic method di short হৈছে definition di obviously বহুত লিখিব লাগে না x belongs to bracket দিব লাগে belongs to লিখিব লাগে algebraic method better হয় so question to question depend কৰে কোনটো method better হয় এনেকা নহয় যে সব question জি question I always go for algebraic or always go for definition depend কৰে method to method algebraic to চাবা তিনটা step অকল difficult আছিল যদি কোৱেশ্যনত বাই চান্স মেথড মেনশন কৰে তেতিয়া কিন্তু ফসি যাব যে algebraic দি কৰিব নোৱাৰে আৰু যদি বাই চান্স কোৱেশ্যনত ডেফিনেশ্যন দিয়ে তো ডেফিনেশ্যন দি কেনেকৈ কৰে তো এনেকৈ কৰে ডেফিনেশ্যন ঠিক আছে না তো দুটাই লিখি থোৱা যোনটো ভাল লাগে কৰিবা যদি মেথড ইউজুৱেলি মেনশনটো নকৰে এক্সামত সো মেথড মেনশন নকৰিলে যদি ডেফিনেশ্যন ভাল লাগে ডেফিনেশ্যন দি কৰিবা যদি algebraic ভাল লাগে algebraic দি কৰিবা যদি কিবা ডাউট আছে algebraic মেথডত বা ডেফিনেশ্যন মেথডত তো সুধিবা ঠিক আছে না সো নেক্সট ক্লাছত কোৱেশ্যন নম্বৰ ডি আৰু ই সলভ কৰিম আমি আৰু দুটা কোৱেশ্যন বাকি আছে সেটছৰ এক্সাৰসাইজ 2.4 কমপ্লিট হৈ যাব সো দ্যাটছ অল ফৰ দিস ভিডিও থ্যাংক ইউ